वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। आज विजयपुर शहर में हनुमंत मंदिर में अब वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाया गया है। अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतनी बड़ी कहानी जुड़ी हुई है ताकि वो कहानी विजयपुर के सल्तनत के विजयपुर के गुम्मट नगरी से जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। अब उन्होंने बचपन से तो दाव पेच खेलना तो बड़ी आसानी से सीख लिया है, मगर सबसे पहले आज तो जयंती बनाया गया है। अफसोस की ये बात है ताकि वो हिंदुस्तान के हिंदू के साम्राज्य के एक महाराज थे और रहेंगे और सदा रहेंगे। ये तो सारी हिंदुस्तान को मालूम है, मगर हिंदुस्तान के हिंदू के साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सारा भारत को छुट्टी देना चाहिए, हॉलिडे करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? ये तो कोई सवाल नहीं उठा पा रहे, मगर यहाँ पर जो भी भाषण कर रहे हैं ताकि वो भी भाषण में कुछ नहीं बोल पाए, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या लड़े हैं और क्या लड़ गए हैं, और ना जाने कहीं कहीं बड़े बड़े बादशाहों की खात्मा किए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले एक साम्राज्य बनाकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाले पहले छत्रपति शिवाजी महाराज एक नामी शिवाजी महाराज है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर क्यों छुट्टी नहीं दी गई है? अब तो हर गांव हर शहर में सारे हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ताकि उसी तरह विजयपुर के सल्तनत के विजयपुर गुम्मट नगरी में भी हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाया जाता है। ताकि अफसोस की बात यह है ताकि हमारे देश के लिए लड़े हुए एक योद्धा के लिए एक भारत देश में एक छुट्टी नहीं दे पाते, तो यहाँ पर लीडरों को सबसे बड़ी बात ये समझ में आना चाहिए था क्यों इन्होंने ये आवाज नहीं उठा पाई। ताकि बड़े बड़े मुगलों का खात्मा किए हुए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो डेरिंगबाज शिवाजी महाराज थे। वो ना मरने के लिए डरते थे ना मारने के लिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज हिंदुस्तान के हिंदू साम्राज्य बनाकर उन्हें लड़े हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर यहाँ पर छुट्टी के लिए किसी ने भी लीडर आवाज नहीं उठा पाई। जब से तब आवाज उठाना चाहिए था, मगर हर ऑफिसों में उनकी जयंती बनाना चाहिए, हर घर घर में उनकी जयंती बनाना चाहिए, ताकि वो हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़े हुए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। ताकि हम हर घर घर दुकानों में ऑफिसों में बनाना कोई गलत नहीं है, ताकि वो हमारे देश के लिए लड़ने वाले, हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले, हमारे देश के लिए पहले वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो होश और हवा से लड़े हुए छत्रपति शिवाजी महाराज है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯ ಘಟನೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 1642-43 ಕಾಲ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ. ಅದು ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಅವತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಫಾರೂಕ್ ಮಹಲ್,
ಫಾರೂಕ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಬಾದಶಾಹನೊಬ್ಬನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಿಸ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾಗಿ ತೆರೆಬಾಗಿಸಿ ಕೈಯನ್ನು 3 ಸರ್ತಿ ಹಣಿಗೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಒಯ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಹಾಗೆಲ್ಲರೂ ಕುರ್ತಿ ಸಲಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕುರ್ತಿ ಸಲಾಮ ಮಾಡಿ ತನ್ನ 12-13 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಬಾದಶಾಹನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ 12-13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ವಿದೇಶಿಯನಿಗೆ ತೆರೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2-3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆತ ತೆರೆಬಾಗುವುದೇ ಇದೆ. ಬಾದಶಾಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 11-12 ವರ್ಷದ ಅವನಿದ್ದಾಗನೇ ದೇಶಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ವಿಜಯಪುರ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಜಯಪುರ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಪಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಾರದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಾರದಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಗಂಟೆ ನಾದ ಇಲ್ಲಾರದಂಥ ದೇವಾಲಯನ ನೋಡಿ ಆ 12-13 ವರ್ಷದ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾವೆ. ಆಕೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು, ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಇದೇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಾಗೀರ್ದಾರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಗೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಸೈನಿಕನನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ತಲೆ. ಆಗೆಲ್ಲ 13-14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾದಶಾಹಗಳು, ಅನ್ನದಾತರು, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು. ಆ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾರತ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ತೆರೆವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ನೆಲ ಇದೆ. ಅವರಂದರು, ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ತೊಂದರೆ, ಅವನಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ತಂದೆಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಇಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು 1630 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾವೆ. 27 ಮತ್ತು 30 ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚುನಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವನೇರಿ ಕೋಟೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಿವನೇರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಭೋಸ್ಲೆ, ತಾಯಿ ಜೀಜಾಮಾತೆಯ 2ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಜೀಜಾಮಾತ. ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಕಥೆಯನ್ನು, ಹನುಮಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ದೇವರಂತೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ದಿಲೀಪನ ಕಥೆಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದರೆ ದಾದಾಜಿ ಕೊಂಡದೇವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು
ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗಿರೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಬೆಳೆದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು. ಈ 3 ಜನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ 12-13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೀಜಾಮಾತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗನಾಗ ಬಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯಕೆ. ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಬಯಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಬಸುರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಹುಳಿಯಾದಂಥ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳೇವು ನಾವು. ಆದರೆ ಜೀಜಾಮಾತೆಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಹ ಕನಸು, ಆ ರೀತಿ ತಾಯಿಗೆ ಕನಸು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತ ಅವಾಗನೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅವರೇನೋ ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾವಳಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥವ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೇ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ. ರೋಹಿಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾರೆ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು. ಶತ್ರು ಮೇಲೆ 3 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂತ್ರವೇ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸೈನ್ಯ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ 16-17 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲಶಾಹಿಗಳು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೋರಣಗಡ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ತೋರಣಗಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆದಿಲಶಾಹಿಗಳು ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್, ಶಹಾಜಿ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸೇರಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲಶಾಹಿಯ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಸಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಾಗೆ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಾರೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಸೀದಾ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ. ಅವರು ತಳಗೆ ಕೂತು ತಾಯಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶಿವಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಶಿವಬಾ ಅಂತ. ಕಾರಣ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶಿವನೇರಿ ಅಂತಿಕ ಶಿವಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ತಾಯಿ. ಅವರನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಶಿವಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ನೀನು ಕೇಳೋದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೊಳೆ ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸನೇ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬದುಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ. ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ಇರೋ 50 ವರ್ಷ, 1430ರಿಂದ 80ರವರೆಗೆ 50 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದಂಥವರು ನೂರಾರು ಕೋಟೆಗಳ ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ಇದೇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಆದಿಲಶಾಹಿ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟೆ ಇರಬಹುದು, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಿಂದೆ
ಭಾಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಛತ್ರಪತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ಹುಟ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಸೈನಿಕರು ಪಕ್ಕದ ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ದೇಶ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ತಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಬೇಡ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ್ರಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ದಾಟೋದಂತ ಮುಗಿತು. ಆಮ್ಯಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರದಾರ, ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಏನು ನಡೀತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾರು ಬೇರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡನೇದು, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ವಿಭೂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಮತ್ತವ್ರು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಳವಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಹಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವು 400 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1627 ಅಥವಾ 1630 ಎರಡು ದಿನಾಂಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಜನಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 50 ಅಥವಾ 53 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನ್, ಭಾರತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮರಾಠ ಸಂಕೇತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಮಹಾರಾಜರು. ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಗೆಯ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಜಾಗೀರ್ದಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಗೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಅವರನ್ನ ಡೆಕ್ಕನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮೊಘಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಆಗಿತ್ತು. ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಉಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ರೈತರನ್ನ ನಾನು ಸಂಘಟಿಸಬಾರದು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ
ಒಬ್ಬ ಜಾಗೀರ್ದಾರನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಛತ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಥನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದಾದಾಜಿ ಕೊಂಡದವರ ಗುರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಜೀಜಾಬಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ದೇಶಮುಖರು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜಾಗೃತನ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಪಾಳ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ, ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಜಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಚಿಕ್ಕವನು ಇರ್ತಾನೆ, 14 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ. ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗು ಇನ್ನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಸಹೋದರನ ಮಗನನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ 1565ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಹಿ ಮಂಡಳಗಳು ಬಹಳ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಔರಂಗಜೇಬ ಶಹಾಜಾನ್ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಡೆಕ್ಕನನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ, ಅವನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಹಾಜಾನ್ಗೆ ಏಜ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರನ 4 ಮಂದಿ ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಾದಶಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಇದ್ರೆ, ಬಾದಶಾ ಮೊಘಲ್ ಬಾದಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು! ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲಾರಂತ ಅಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಆಧೀನರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಔರಂಗಜೇಬ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನೇ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಈಗ ಬಾಬರ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ರು ರಜಪೂತರು ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖರೇನಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಪೇಶ್ವ ಬಾಜಿರಾವನ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದಾಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಣಿಪತಕದಲ್ಲಿ 1761ರಲ್ಲಿ ಅಟಕಾಲಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗಿ ಪೇಶ್ವಾ ರಾಜ್ಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪೇಶ್ವಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಾಜಿರಾವ್ ಇಡೀ ಪಂಜಾಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಬ್ದಾಲಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ 1760ರಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಜರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ, ಭಾರತವನ್ನೇ ಆಳುವಂಥ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಜಪೂತರು ಕೂಡ ಜಾಟರು ರಜಪೂತರು ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಬಾಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೂರಿದ್ದಾರ, ಧೀರಿದ್ದಾರ, ಧೈರ್ಯವಂತರಿದ್ದಾರ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಛತ್ರಪತಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವಾಗ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏಕತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಆಪ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇವತ್ತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಗಗಾಭಟ್ಟನ್ನು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಓದಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕೂಡ
ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲಾರದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರುಂಡಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಲ್ಲಿದಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನದೇನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಶಾಜಿ ಕೋನ್ಸಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಹೋಗಪ್ಪ, ಮಗನ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ನನಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶವವಾಗಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಅನ್ನುವಂಥವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ದೆಹಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಇರುವಂಥ ಅವನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು. ನೋಡು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಈ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ. ಎಷ್ಟು 12,000 ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನ. 12 ಆನೆ, ಒಂಟೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನ. ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್. ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೋಚದಂತೆ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳಿಸಬಾರದಂತೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಮೊಘಲರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಜಾಗೀರ್ದಾರಿ